آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آپ بھائیوں کی مخلصانہ دعاؤں اور محنتوں کے نتیجے میں دو ہمارے اس گاؤں کے عظیم خاندانوں کے درمیان صلح ہونے جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اہل ایمان کو یہی حکم ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ یاد رکھو مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا ذات بینکم، پس اگر کسی وجہ سے ان کے درمیان کوئی اختلاف بن جائے تو تمام احباب کی علاقے کے جو مؤثر اور سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جنہیں میں ذو سلطہ بھی کہتا ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے درمیان صلح کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے حوالے سے بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک ہی حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقہ، فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک ایسے عمل کی جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور خبر دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، یہ نماز، روزے، صدقہ کرنے سے بھی افضل عمل ہے۔ اور میں یہاں پر اپنے بڑے ہی محترم بھائی چودھری انور چیئرمین صاحب، بھائی محمد آصف بگو صاحب، بھائی محمد آسم صاحب، چاچا جی شوکت علی جٹ صاحب اور ان کی تمام فیملی کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کا میں سمجھتا ہوں صلح کے حوالے سے سب سے بڑا اجتماع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری کسی معاملے میں غلط فہمی تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے تو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، بلکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے؟ تو میرے محترم بھائیوں، معاف کرنا، کسی کی غلطی سے صرف نظر کرنا اور آپس میں صلح کر لینا، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بہادری اور شجاعت کا کام ہے۔ اور پھر یہاں پر میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صلح جو ہوتی ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہمارے بھائی چودھری انور علی جٹ صاحب نے صلح کے لیے خود اپنے اس دائرے کا انتخاب کیا، اور بھائی عدنان صاحب اور ان کی فیملی نے بخوشی اس بات کو قبول کیا کہ ہم اپنے بھائیوں کے پاس خود چل کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को आप ने फरमाया कि हर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन, हर शख्स को माफ़ कर दिया जाता है, इल्ला मुशरिकुन व मशाहिनुन, फरमाया कि सिवाय मुशरक के और कीना परवर के अल्लाह रब्बुल आलमीन सब गुनहगारों को माफ़ फरमा देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कीना परवर कौन है? जो मुसाफा भी करता है, मुआनका भी करता है, लेकिन अपने दिल में उसके लिए बुग़्ज़ रखता है, नाराज़गी रखता है, गुस्सा रखता है। ऐसा शख्स अल्लाह की अदालत में इतना नापसंदीदा है कि जब उस मालिक की रहमत मुजज़न होती है और लोगों को माफ़ कर रहा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस वक़्त अल्लाह ऐसे बदबख्त को उस वक़्त भी माफ़ नहीं करता जो अपने दिल में लोगों के लिए कीना और बुग़्ज़ रखता है। मैं सिर्फ़ आखिरी बात और इस हदीस पाक को हमेशा याद रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो वुज़ू करके मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा है और उसने अपने जूते को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। आप फरमाते हैं ये जो गुज़रने वाला है ये जन्नती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा वो एक देहाती पेंडू सा शख्स है, वुज़ू करके अभी वो मस्जिद नबवी में आ रहा है और वुज़ू के पानी के कतरात जो हैं वो उसके कपड़ों पर गिर रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा फिर यही बात इरशाद फरमाई कि ये जो आने वाला है ये जन्नती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने उस शख्स को देखा तो ये वही कल वाला शख्स था। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तजस्सुस हुआ कि मैं देखूं तो सही ये कौन सा अमल करता है जिस अमल की वजह से नबी कायनात ने लगातार 3 दिन इसे जन्नती होने की बशारत दी है। मोहतरम भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके मेहमान बन जाते हैं। 3 दिन गुजर गए। 3 दिनों के बाद वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछता है कि मुझे बतलाइए आप मेहमान किस लिए बने थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपनी आमद का मकसद बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन आपको लगातार जन्नती कहा। मैं तो देखना चाहता था कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से आपको जन्नती कहा गया है, लेकिन मैंने तो आपके शब रोज़ को देखा, वही अमाल जो हम करते हैं आप करते हो, कोई इनफरादी ऐसा अमल मुझे आप में नज़र नहीं आया। तो वो शख्स कहता है, ए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अमल तो वही है जो आपने देख लिया है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैंने आज तक अपने सीने में कभी किसी मुसलमान के लिए कीना और बुग़्ज़ नहीं रखा। शायद यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अमल की वजह से मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से 3 बार जन्नती होने की बशारत दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि हमारी ये जो सुलह है ये देर पा होगी और इंशाअल्लाह ये दोनों ख़ानदानों के लिए बाइसे रहमत और बाइसे बरकत होगी। मैं आज के अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए भाई अदनान खालिक साहब से मुल्तमस होऊंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद कलिमात वो भी इरशाद फरमाएँ। चौधरी अदनान खालिक साहब।